ਹੈਲੋ एवरीवन गुड आफ्टरनून ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ MCQs ਦੀ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਆਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਥਿਊਸੀਡਾਈਡਸ, ਹੀਰੋਡੋਟਸ, ਪਿਲਨੀ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। इसका सही उत्तर है हीरोडोटस। प्रश्न नंबर 2 हेठ लिखियां विचों केड़ा सही है? राखीगढ़ी कैंबे दी खाड़ी, सुरकोटड़ा गुजरात दा समुद्री तट, कालीबंगन घग्गर नदी राजस्थान, बनावली फतेहाबाद हरियाणा। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी तीनों सही हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न ते। विक्रम संवत की शुरुआत किस साल हुई? 78 ईस्वी, 98 ईस्वी, 58 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व, 73 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है 58 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 4 कृष्ण अयास अते श्याम अयास शब्द किस धात वाल संकेत करता है? तांबा, लोहा, चांदी, पित्तल। इसका सही उत्तर है लोहा। प्रश्न नंबर 5 भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत ते आधारित है? साका संवत, विक्रम संवत, हर्ष संवत, इन्हां विचों कोई नहीं। इसका सही उत्तर है साका संवत। चलते हैं अगले प्रश्न ते। केड़ा वेद पुराने वैदिक काल की संस्कृति बारे जानकारी दिंदा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, युजुर्वेद, सामवेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 7 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस नाल अपना व्यापार करते सन? चीनी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता। इसका सही उत्तर है मेसोपोटामिया सभ्यता। चल रहे हैं अगले प्रश्न ते। हेठ लिखियां विचों लोथल किस सभ्यता की साइट है? मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, फ्रांस की सभ्यता जिसनों फारसी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न नंबर 9 हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की सी? RD बनर्जी, दयाराम साहनी, SR राव, श्री अमरिंदर नाथ। इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 विच इसकी खोज की सी। RD बनर्जी द्वारा 1922 विच मोहनजोदारो की स्थापना की, मोहनजोदारो की खोज की गई सी। प्रश्न नंबर 10 राज तरिंगनी किताब किसने लिखी सी? कलहन, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, कनिष्क। इसका सही उत्तर है कलहन। यह कश्मीर के इतिहास बारे दसदी है। प्रश्न नंबर 11 इन्हां विचों किस दा नाम देवनाम पियादासी सी? गौतम बुद्ध, महान अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है महान अशोक। अशोक के समय बोधी महासभा पाटलिपुत्र विखे करवाई गई सी, जिसकी प्रधानगी मोगली पुत्ता तीसा द्वारा की गई सी। यह 250 ईस्वी पूर्व विच करवाई गई सी। प्रश्न नंबर 12 मौर्य शासक अशोक ने किस लड़ाई तो बाद युद्ध की नीति नूं त्याग दिता सी? कनौज की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, कालीकट की लड़ाई, कलिंगा की लड़ाई। इसका सही उत्तर है कलिंगा की लड़ाई। यह 261 ईस्वी पूर्व विच लड़ी गई। प्रश्न नंबर 13 सांची स्तूपा कित्थे स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 14 मैक्थनीज हेठ लिखे राजियां विचों किस दा दूत सी? मुहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, सेल्यूक्स, सिकंदर। इसका सही उत्तर है सेल्यूक्स। मैक्थनीज द्वारा एक किताब लिखी गई सी जिसका नाम इंडिका सी। प्रश्न नंबर 15 मौर्य वंश का संस्थापक कौन सी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य।
ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਨੇ 321 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ 185 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸੀ। ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਬਿਰਧਰਥ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਸ਼ੋਕ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਕਨਿਸ਼ਕ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 326 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਕੁਸ਼ਾਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਾਸੁਦੇਵ, ਵੀਮਾ ਕਡਫੀਸੇਜ, ਕਨਿਸ਼ਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਨਿਸ਼ਕ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਥੀ ਬੋਧੀ ਮਹਾਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸੂਮਿਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੰਧਾਰ ਆਫ ਆਰਟ ਸਕੂਲ, ਗੰਧਾਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਇਹ ਕੁਸ਼ਾਨ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਸਾਕਾ ਸੰਵਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਕਨਿਸ਼ਕ, ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ, ਅਸ਼ੋਕ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਨਿਸ਼ਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19 ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ ਮੇਲ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਲੂੰਬਨੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੋਧ ਗਇਆ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਰਵਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਕਿਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ? ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਪਿਲਵਸਤੂ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਪਾਵਾ, ਸਰਸਵਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਾਵਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਕੁੰਡਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਨੂਗੁਪਤ, ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼, ਨਾਗਾਰਜੁਨ, ਵਾਸੂਮਿਤਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23 ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਹਾਯਾਨ, ਹੀਨਯਾਨ, ਵਜਰਯਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਜਰਯਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੀਨਯਾਨ, ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਯਾਨ, ਤੀਸਰੀ ਵਜਰਯਾਨ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ, ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਸਭਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਬੋਧ ਗਇਆ, ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ, ਨਾਲੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 483 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਹਾਕਸ਼ਯਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26 ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਿਹਾਰ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਖਤਿਆਰ ਖਿਲਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮੱਠ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। 2,000 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 27 ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28 ਤਰਾइन ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਗਈ? 1192 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, 1191 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, 1009 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, 1109 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, 1009 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 1191 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਰਾइन ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ 1192 ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29 ਐਲਬੈਰੂਨੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ, ਬਾਬਰ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ। ਅਲਬੈਰੂਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਰੇਹਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਹਿਮਦ ਅਲਬੈਰੂਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1017 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, 1025 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, 1009 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, 1018 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 1025 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 31 ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਮੋਰੋਕੋ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੋਰੋਕੋ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 1333 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 32 ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਕਿਸ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ? ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ। ਫਿਰ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਫਿਰ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਿਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34 ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ, ਬਾਬਰ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼। ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ।
ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਬਾਬਰ, ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 36 ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1451 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 37 ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿਓਗਿਰੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 38 ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ? ਅਕਬਰ, ਬਾਬਰ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 39 ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੋਲ ਗੁੰਬਜ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਅਕਬਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ, ਇਸਮਾइल ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਨੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1659 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 40 ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਹਰੀਹਰ ਅਤੇ ਬੁੱਕਾ ਰਾਏ, ਦੇਵ ਰਾਏ, ਵੀਰਾ ਵਿਜੇ, ਨਰਸਿਮਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਰੀਹਰ ਅਤੇ ਬੁੱਕਾ ਰਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 39 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 41 ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਅਜਮੇਰ, ਦਿੱਲੀ, ਸਰਹੰਦ, ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂਤੀਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ, ਬੀਰਬਲ, ਅਕਬਰ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਪੈਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 43 ਮਹਿਬੂਬੇ ਇਲਾਹੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਅਕਬਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 44 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ, ਸੂਰਤ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 45 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ? ਸੂਰਤ 1608 ਵਿੱਚ, ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ 1611 ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ 1610 ਵਿੱਚ, ਚੇਨਈ 1612 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੂਰਤ 1608 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ।